jati kok bro kok tumawo tini kok tumaro ungkha joli ma mokote khaduma ayok muk mokol bai borong ni nukhno tui kok hame awai ungono kok firoka mantri okra biplop kumar dev tai bhik niti dev brene kise keren khenek mene kok ne bisinte kok to sangno chicha sal marewa agotola phaicho beke hasin mantri okra biplop kumar dev tai bhik niti dev dilli ni agotola phaitong hno khrai kok to mathumero biri bikrom birkong kholawo thangi shogul lakya birkong kholawo ongkhorma logi logino kok to mathumero bai sunjagai niti dev saka brene kha khamane kok bebage salji ba khoroksa buribma nogo thangma bai आसु कॉक तातल आवाई उंगे थंगा साग हमें बगे दिलो थंगमनि ताबो हमसे क्या खो इस विषय में ऐसे तो मैंने आप लोगों के माध्यम से कुछ जर्नलिस्ट के माध्यम से अपना विचार रखा ही है और मुझसे ज़्यादा तो मुझे आप सब लोगों से पूछना है त्रिपुरा की जनता से पूछना है जिन्होंने इतने स्नेह इतने प्यार से हमें यहाँ तक भेजा है कि वो एक महिला और उसके परिवार के प्रति क्या विचार करना चाहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सीएम का मैटर नहीं है ये स्टेट की प्रेस्टीज का मामला है एक औरत की इज्जत का मामला है आप कभी भी और इस स्टेट में जिस तरह से बार बार महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है रिस्पेक्टेड महिलाएं देखिए माननीय मंत्री हमारी शांतना चकमा जी को कुछ दिन पहले कितना कुछ सहना पड़ा एक अनमैरिड वुमेन यंग लीडर और उसको उसका पूरा करियर बाकी है और उसको इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना ह्यूमिलेट किया आज मुझे किया गया है मेरी पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जा रहा है मेरे जिसका असर सिर्फ जब हम परिवार में होते हैं जैसे परिवार मेरा है मैं जैसे बहू हूँ बेटी हूँ बीवी हूँ माँ हूँ उसी तरह आप सबके भी घरों में है तो कितना बच्चों पे फैमिली पे बुरा असर आता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी ठीक नहीं है ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है लेकिन सबकी होती है सबके परिवार में हर कोई अपने मायके जाती है महिला तो क्या 15 दिन के लिए कोई अपने मायके चला जाएगा तो इसका मतलब कि वो महिला डाइवोर्स दे देगी क्या पति को ये कहाँ लिखा है आपको क्या लगता है? दो सवाल है पहला ये कि आपको लगता है कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और सेकंड ये चीज़ है कि आप त्रिपुरा की बेटी है ठीक है तो जो मेंटल ट्रॉमा आपने तीन दी तो आप क्या माफ कर पाएंगे? जी जहाँ तक पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी का मामला है तो मैं तो यही मानती हूँ कि जो भी ऑपोजिट है जो भी ऑपोजिशन जो विचारधारा के विपरीत सोचते हैं इस में हम सब मिलके त्रिपुरा को मॉडल स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं आप लोग जानते हैं कि विप्लव जी एक बहुत ही ऑनेस्ट सरकार चला रहे हैं और जब आप ऑनेस्ट सरकार एक सच्चाई के पथ पे चलते हैं तो आपके आगे कांटे ही कांटे होते हैं आप नॉर्मल रास्ते को लेकर नहीं चल सकते तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो हम जानते हैं अगर ये आज विप्लव जी के आगे इस तरह की समस्याएं उन्हें मानसिक तनाव नहीं दे पाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे ना खुल के काम जो उनकी विचारधारा है जो हम जिस दिशा में काम करना चाहते हैं तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो है ही आप देखिए इलेक्शन तक वेट किया मैं तो इतने दिन से गई हुई हूँ लेकिन इलेक्शन जैसे त्रिपुरा का ओवर हुआ उन्होंने बंगाल में कैंपेनिंग शुरू किया दिख रहा है कि बंगाल का माहौल भी त्रिपुरा जैसा बन रहा है वो वहाँ भी उनको लोकप्रियता मिल रही है ऐसे ही समय में ऐसी चीज़ इतना छोटा चीज़ को सामने लाके उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है ना मैडम जो ट्रेडिशनल ड्रेस में आप आएंगे एक सिग्निफिकेंट कुछ मैसेज दे रहा है देखिए ये शायद आपने पहली बार नोटिस किया है लेकिन मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ एयरपोर्ट वाली अथॉरिटीज़ को पता है तो मैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में इंटरनेशनली भी मैं अगर कभी कहीं अब जाती हूँ तो मैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में जाती हूँ क्योंकि मेरा गर्व है ये त्रिपुरा एक गर्व है मेरे लिए जहाँ से इतना प्यार इतना स्नेह मिला है मुझे तो उसके कल्चर को अगर मैं नहीं लेकर जाऊँगी आगे तो और कौन लेकर जाएगा मुझे बताना है लोग जब मुझसे पूछते हैं आपने ये ड्रेस पहना बहुत अच्छा लग रहा है कहाँ से यकीन मानिए मैं पीछे बॉम्बे गई थी वहाँ लेडीज़ ने मेरे से डिमांड किया कि हमें ऐसा ड्रेस चाहिए मैंने कहा मैं ज़रूर भेजूंगी ये मेरी त्रिपुरा की शान है मैडम सोर्स ऑफ ह्यूमर क्या है आपको क्या लगेगा क्या ह्यूमर सोर्स ऑफ ह्यूमर कुछ नहीं है फेक एविडेंस है जुदा खलाई केबुने दलक हासिने हामक्राय नगै खामरेंखा बिप्लव कुमार देव नुखुंनि केसे केरेंगो कुबुलै हासिने हामक्राय सामुं खलाई मानिना तै केबेमु आसाय रेखा हुनै दादाक सिदाक केबुने दलनो यासि सुरका कुबुन फासे मन्त्री अग्रा बिप्लव कुमार देव साका अबहाय पाते मानते हासे हापान बखकते कासा मामला रजाखा केरं केरंनि लामातैनो हिमनाय तै अ सामुगो जेरं करंजा परनो माजा रजांनाय एफआईआर করেছে ডিফেমেশন করতে 4-5 জন নামে এফআইআর হয়ে গেছে জনতা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে জনতার জন্য পাবলিকের সঙ্গে ন্যায় হয় সেটার জন্য আমি
সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ত্রিপুরাতে কাউকে ভ্রষ্টাচার করতে দেবো না, সে আমার সাথী হোক, আমাকে দিতে পারে। যারা ভ্রষ্টাচার করতে চাইছে, যারা কারাপশন করতে চাইছে, এরা বারবার এভাবে আমার সঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি করছে। এই ইলেকশনে আপনি লাগাতার দেখেছেন যে ইলেকশনের সময় ইলেকশনে না লেগে কনস্পিরেন্সি ক্রমাগত করেছে। এদের কনস্পিরেন্সি বাইরে এদের কোনো জায়গা নেই এবং আজকে প্রমাণিত করেছে যে কত নিচে পর্যন্ত যেতে পারে একটা ব্যক্তিত্ব। এগুলো ব্যক্তিত্ব বলে না, অমানসিক মানসিকতা। তাদেরকে মানুষ চিহ্নিত করবে। আমি ত্রিপুরার মানুষের কাছে দায়িত্ব দেবো, কারণ 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর দায়িত্ব আমার কাছে। তাদের সঙ্গে অন্য হবে, মাদের সঙ্গে আমি মোকাবেলা করবো। কিন্তু আমার সঙ্গে যারা অন্যায় করেছে, যারা এইভাবে আমার পরিবারকে বদনাম করার জন্য পুরো দুনিয়াতে চেষ্টা করেছে, ওর এইভাবে একটা ফলস ডকুমেন্টস বানিয়ে তৈরি করে কত বড় প্ল্যান করে করা হয়েছে, এই সবগুলো আমি বিপ্লবতে এখানে আপনাদের সামনে সব বের করে ছেড়ে দেবো। ইনভেস্টিগেশন চলছে, কে পেছনে রয়েছে সব কিছু জনতার সামনে, জনতা বিচার করবে এদের। আর বাকি আইনগতভাবে যা হবে সেটা কোর্টে হবে, আদালতে হবে। আর বাকি দায়িত্ব আমি জনতাকে দেবো। জনতা এদেরকে চেনে, বোঝে। এদেরকে 25 বছরও দেখেছে, তার আগেও দেখেছে। আর শুধু এই 25 বছর কমিউনিস্ট সরকার এখানে কেন রয়েছে সেটাও জনতা দেখেছে, কী কারণে রয়েছে। তো সে কারণে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বেশি দিন নয়, কিছুটা সময় দিন, ইনভেস্টিগেশন করতে দিন। সমস্ত কিছু কেস মামলা হয়েছে, আপনি আপ জনতার সামনে চলে আসবে। আর বাকি আমি আপনাদের মাধ্যমে জনতাকে দায়িত্ব দেব যে আপনাদের দেখার দায়িত্ব আমার কাছে আছে, কিন্তু আমাকে দেখার দায়িত্ব আছে। হাসিনের লোকর অভায় কংনতই হুনু হানায় কক্সে সানা চেঙ্গি সিরখা ও সালো খৌনি মকল আয়ুক মুয়ুক মানুজাগৈ টংখা কক্তমা থুমারংনি কসার খবজাগৈ নীতি দে মকল মুক্তি নারগৈ কক্তমা থুনারনি কংনা ফিরকা হাসিনের যত হাপাংতে হাবাইনে মথরংনা তৈ থৈ রুমুঙ্গ বসকাং আগুই ফাইমা লগে লগে মকল তৈ সাক মাং রুমুং ফাজিগো দুদাखे মকল কাইনে হাসিনের সাকাম তাংবেদে হাসিনি ব্লাড ব্যাংক থৈনি বিয়াল ইংা दै तालबुरि ब्रैनि उल बिसि खंरुगै थै रजागो थै रुमु इंगा कासे तेर हाय हानि बागे अ तेर जतन फाइमाजना बागे कबखा हासिनि साखा मन्त्री सुदीप राय बर्मन कक्ति सालो आगतला ओलनि राफाल आइजिएम साखामनगो अल ट्रिपर नास एसोसिएशन बखाक्ति थै रिमा बासे खलाजखा अ सालो फाइमाजखा साखा मन्त्री सुदीप राय बर्मन आइजिएम नि मेडिकल सुपरदा देव बर्मा त्रिपुरा गभ एमप्लयमेन्ट नि कासगो मजतन पदचारिरा खुबि गुबुन द हासिनि जत साखामनगो थै मानथना तै तै बेमारक थैनि बियाल कलाय किप्ली माथायाना तै जतन आगै फाइन बागे कबखा साखा मन्त्री सुदीप राय बर्मन এর মাধ্যমে যে সমস্ত সংগঠনগুলো রাজনৈতিক অরাজনৈতিক ইন্ডিভিজুয়াল যা সংগঠন আছে কর্মচারী সংগঠন থেকে শুরু করে সমস্ত সংগঠনের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ থাকবে রক্তদান একটি উৎসব এই উৎসবে যেন সবাই আমরা সামিল হতে পারি তার ব্যবস্থাপনা এই সংগঠনগুলো করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্লাড ব্যাংকগুলো যেন রক্তে সবসময় স্থিত থাকে সেটা সুনিশ্চিত করবেন এই সংগঠনগুলো প্রত্যেক 4 মাস অন্তর অন্তর আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ আপনারা এই রক্তদান উৎসব শিবির আপনারা অনুষ্ঠিত করবেন এবং আগাম মানে এরকম হয় কি অনেক সময় দেখা যায় রক্তদান অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মিডিয়াতে আসে আগাম যদি এই ডেটগুলো জানা থাকে অনেকে হয়তো বা অনেকে এরকম দাবিও করেছেন যে আমি তো আগে জানতাম না আগে থাকলে আমরা ওই স্পটে গিয়ে রক্তটা দিয়ে দিতে পারতাম তো আপনাদের কাছে আমার খবর থাকবে আমিও টিএসবিটিসির কাছে আমি বলবো যেখানে রক্তদান অনুষ্ঠিত হবে তার আগাম যেন সূচি কিংবা খবরের কাগজে মিডিয়াতে সেগুলো দিয়ে দেয় চার্ট হিসেবে যাতে করে ওই সমস্ত এলাকার যার যা সুবিধা অনুসারে তারাও গিয়ে অর্গানাইজড এবং এটা আনঅর্গানাইজড ভাবে যেন রক্তদান করতে পারে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আমি অনুরোধ করি ধরুন আমাদের চক্ষুদান আমাদের একটা ব্লাড ব্যাংক আই ব্যাংক রয়েছে দেহদান তো হয় কিন্তু অর্গান যে ডোনেশন সেটার ব্যবস্থাপনা আমরা এখনো করে তুলতে পারিনি তবে উই আর অন দ্য জব খুব শীঘ্রই আমরা অর্গান ডোনেশনের দিক দিয়েও আমরা সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা করব পাইথাগো থৈ রুমুতিয়া র বেরাই নাইখাতে যতন হাইনো হাই তালব্রুনি উল থৈ দানে ক কসারকা সাখা মন্ত্রী অল ত্রিপুরা নাস এসোসিয়েশন বখাক্তে খরক চুকুচি থৈ রেখা
हासने ब्लाड बैंक को थैनि बियाल हाने बागन तागन जराव हासते सिजामु रुजा खदारु तरक तरक थैरुमु बासने बखाक थांनि तंखा थैरुमुंगो सिमि आरि तंयावे शाक मांगरुमुंगो बा आगुगे फाइग्या बरौरा शाक मांगरुमुनि फेट ओंखा गोबां को बरनो पादे हामे पादे माव कलाये याकुं याक बाये जवै थै थांगो तिनी चेतना इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स स्टडी नि बखाकते त्रिपुरा उस्टन हेल्थ होमो कायसा थैरुमुंताय कथनि साक मांगरुमुं बासाय खलायजाखा कथा जाते पुनांगै अ बासाय चेंगे रेखा कसा मंत्री अकरा मानिक सरकार कोंगना थनि बसाका साक मांगरुमने कोग मुफिया मकल रुमुं अंगै माया मकल रुमुंनि बागै थैरुमुं बासाय खलायनाय मथरना बसक आगै फायने बागै कबखा अ बासायो थैरुनाय तै साक मांगनाय रनो खाहाम याफरका আমি চেতনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো যে তারা তাদের অতীত যে ঐতিহ্য সেটা রক্ষা করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাৎসরিক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসাবে স্বেচ্ছা রক্তদানের যে অনুষ্ঠান তারা করতেন এবারও তারা তার মধ্যে ছেদ করতে দেন এটা নিঃসন্দেহে চেতনা প্রকৃত অর্থেই চেতনার নিদর্শন এই ধারা তারা অব্যাহত রাখবেন বজায় রাখবেন এটাই আমাদের বিশ্বাস এখানে যেটা বলা হয়েছে স্বেচ্ছা রক্তদান এবং মরণোত্তর দেহদান আমার মনে হয় এর সাথে যুক্ত করা দরকার চক্ষুদান অনেকেরই ধারণা আছে দেহদান করলেই চক্ষুদান হয়ে গেল বিষয়টা কিন্তু এরকম না দেহদান আর চক্ষুদানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ফারাক আছে কাজেই যিনি প্রয়াত হলেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কর্ণিয়া যদি তার দেহ থেকে আলাদা করে তাকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা না হয় তাহলে কিন্তু এটা কাজে লাগবে না আমার এরকম ভুল ধারণা ছিল আমি আমাদের পুলিশ বন্ধুদের এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম তা থেকে আমি লক্ষ্য করছিলাম আমাদের একজন পুলিশ অফিসার অনিশ প্রসাদ সে সম্ভবত ফিরে এসছে এই সময়ের মধ্যে মাঝখানে যে ডেপুটেশনে ছিল সিবিআইটি কাজ করছিল অত্যন্ত সুনামের সাথে ভীষণ সাহসী ছিলেন অনিশ প্রসাদ চক্ষুদান করছে কাগজটা আমার হাতে তুলে দিচ্ছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার তুমি তো কিছুদিন আগের একটা অনুষ্ঠানে দেখলাম কোন একটা টিএসআর এর রক্তদান শিবিরে তুমি দেহদান করলে তখন সে আস্তে আস্তে আমাকে বলছে যে স্যার আমার ধারণাটা এরকমই ছিল দেহদান করলেই কিন্তু চক্ষুদান হয়ে গেল কিন্তু পরবর্তী সময় ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে কথা বলার পর আমার এই ভুলটা ভেঙেছে তার কাছ থেকে কিন্তু আমার শেখা হলো এবং এসেই আমিও ফর্ম সংগ্রহ করে যদিও দেহদানের কাগজ আগেই ভরে দেওয়া হয়েছিল এই চক্ষুদানের ফর্মটা ফিল আপ করতে হলো এবং অন্যদেরকেও পরবর্তী সময় থেকে এই বিষয়টা আমি আমার মতো করে বলার চেষ্টা করেছি তো চেতনার কাছে আমার আবেদন থাকবে যে আপনারা দেহদান করছেন কিন্তু চক্ষুদান কথাটা যুক্ত রাখতে হবে আজকে যারা দেহদান করবেন তাদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে চক্ষুদান করেছেন আগে থেকে জেনে বুঝে তাদেরকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবো যারা করেননি তাদের কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন নাই হলো জিবি হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে একটা ফর্ম নিয়ে সেখানে চক্ষুদানের ফর্মটা ভরে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে বাড়িতে একটা কপি রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু দেহদান হবে কিন্তু চক্ষুটা যাবে না এটা মাথায় রাখতে দরকার আছে এই চেতনা আপনারা খুব ভালো কাজ করছেন এটা এখন থেকে যুক্ত করে নেওয়া দরকার বাসায় খরক জি नै थै रिखाते खरक जी थाम कथैरंगने शाक मांग्रजाखा पान्दाव नगरा अकरा अंगै फाइ मानजका स्वामी हित कामनन्द महाराज ते नाराय मदम अंगै मानजका सञ्चितेरि आंना खुबै गुबुन लोकसभा चोंगमरे थानाय दिशा सालमारिव अंगै पाइखा फिया आ चोंगमरे देब्रा हासने चोंगमरे नाइबुमाव थाइसना मिनखा सालथांग लोकसभा चोंगमरेव हाबां दलिन बरक छापा बुद्रखा सीसी कैमरा थेफाजाक फनो गोबां कोंनो भिडियो गरै भिडियो मानमाबो खरसा बरनो वाइरे वाइ बुद्र मानि मानजाखा
Salthang Lok Sabha Chongmari wa kise kereng monati Congress dal ne bakhakte Chongmari Commission thane koksu jam monasa khate Chongmari Commission abnote che naina hne shawe jora korok lai thangi bo mungsa ngli angne shaka Congress ni tangphang kra Piyush Kanti Bishwas Agartala Congress Bhavana kaisa kok tomatmene kuthumugo ok shaka aro phai manza khatol ne spoken person Harikrishna Bhumik Chongmari upasana chobol Bhumik yaksu kasku tapas jotono khobe kubundo kongna thani Piyush Kanti Dev shaka Salthang Chongmari wa kise kereng mane kabang ma koksu jam te reging mane video footage ruibo Chongmari Commission Musa yapri cheya siring angjang returning officer joto nugibo Musa saya আমাদের বক্তব্যগুলি রাজ্যবাসীর কাছে যারা 11 তারিখ আপনাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় প্রতিটা বুথে বিজেপি খুনেরা ভোটটাকে লুট করেছে এবং এটা একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এবং সবাই আশা করছে এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে আসছে যে আমরা ইলেকশন কমিশনকে আমরা বোঝাতে পারবো 11 সময় আসবে তারপরে আবার সিসি ক্যামেরাগুলি যখন ইনস্টল হবে সেটা কটায় আবার ইনস্টল হয়েছে সেটা ডাইরেক্ট 13 নম্বর ফর্মে আবার এন্ট্রি দিতে হবে এবং আবার লিখতে হবে যে কখন ভোটটা স্টার্ট হয়েছে একটা রিপোর্ট গিয়েছিল এগুলি যখন তদন্ত হয় তখন আমাদের ক্যান্ডিডেট বা এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন তখন আমি সেখানে বলেছি যে এটা আমাদের ক্যান্ডিডেট বা ইলেকশন এজেন্ট ছিলেন না কারণ উনি বলেছিলেন যদি আপনাদের এগুলি হয় তখন কেন আপনারা শুনলেন আপনারা তো আমার কাছে রিপোর্ট আছে ওই দিন আপনারা স্যাটিসফাইড ছিলেন কোনো আপত্তি করেন তখন আমরা বলেছি রং রিপোর্ট ফলস রিপোর্ট উনি আমার সামনেই রিপোর্ট সে পাঠালেন তারপর তো ডেপুটেশন দিয়ে চলে আসলাম পরবর্তী আমি ত্রিপুরা বসে এসেছি করে আমি ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়ার আবার রিপোর্ট পেলাম উনি উনি আমাকে বললেন যে আমার বক্তব্যটা উনি ভেরিফাই করেছেন ভেরিফাই করার পর ওনার এখান থেকে একটা রিপোর্ট গেছে যে আমাদের এজেন্ট যেদিন এগুলি হয় সেদিন 1 ঘন্টা উপস্থিত থাকে 1 ঘন্টা 13 তারিখ উপস্থিত ছিলেন সেখানে আর এটা বলা হয়নি যে সেই দিন এই সিসি ক্যামেরা বা ওয়েব কাস্টগুলি সেই দিন ডিসপ্লে করেছিল তখন আমি আবার বললাম আমার সঙ্গে আবার কথা বলে আমি আবার কথা বললাম আমি ইনকোয়ারি করেছি এবং পরবর্তীকালে একজন অবজারভারকেও পাঠালেন আমাদের অভিযোগ আমরা আপনারা জানেন প্রথম আমরা আমাদের যা রিপোর্ট ছিল তাতে আমরা কম শিক্ষা রিপোর্ট চেয়েছিলাম তারপরে 500 তারপরে 850 উপরে আমরা যখন চলে গেছে তখন আমরা দিল্লিতে বলেছিলাম যদি 850 মতো আমাদের কাছে মিনিমাম এখন পর্যন্ত যে ইনফরমেশন আমরা কালেক্ট করছি কারণ অনেক জায়গায় আমরা কালেক্ট করার সুযোগ ছিল না কারণ কোনো দলের এজেন্টকে ঢুকতে দেয়নি ভোট দিতে দেয়নি সেটা রাজ্যবাসী জানে কিন্তু এই স্টেজে সেটা প্রমাণ করা যে তারা ভোট দিতে জানে কিন্তু ভোট যেমন করেছে সেটা করার জন্য সমস্ত সিসি ক্যামেরা এবং ওয়েবকাস্টকে অফ করে নিয়েছিল সেটা আমরা দেখিয়েছি প্রায় আমরা অভিযোগ করেছি প্রায় 800 করেছি তাদের পুলিশ টেস্ট সেখানে আমরা বলেছি এরকম সব জায়গাতে হয়েছে তুমি ইলেকশনটাকে বাতিল করো ফ্রেশ ইলেকশন তখন উনি বলেছিলেন ইনকোয়ারি করছেন এবং একজন স্পেশাল অবজারভার আসছে এবং পরের দিনে দেখলাম নোটিফিকেশন হয়েছে যে দিল্লি থেকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া একজন অবজারভার জোশকে পাঠিয়েছে আমরা কারণে আমরা কনফিডেন্স ছিল যে জোশী আসছেন উনি সবগুলি দেখবেন উনি কতগুলি নোটিফিকেশন আমরা দেখলাম যে এগুলি একটা ডেটে সব একদমই হচ্ছে সেখানে জোশী উপস্থিত থাকবেন উনি সারা সবাইকে দেখেছেন আর যে সময় উনি এখানে স্পেন্ড করেছেন সমস্ত ভিডিও ক্লিপিংস এবং সিসি ক্যামেরা এগুলি যদি দেখতে হয় ভিডিও রেকর্ডিং যদি দেখতে হয় মিনিমাম 5 থেকে 6 দিন সময় লাগে যদি কন্টিনিউয়াস দেখা হয় কিন্তু দেখলাম উনি রিপোর্ট করেছেন এআরওদের রিপোর্টের উপর সেখানে আমাদের খবর আছে এআরওদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়েছে পার্টির পাওয়ার থেকে
বুথ দখল, যেখানে বুথ জ্যাম দখল হয়েছে, ভোট টুট হয়েছে, সিসি ক্যামেরা অফ করে দেওয়া হয়েছে, এগুলি যাতে কম করে দেখানো হয়। আমরা এটা দুর্ভাগ্যজনক হয় যদি অভিযোগ আসে বাংলাদেশের প্রতিটি ইনস্টিটিউশনকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওনার পকেটে হচ্ছেন, ওনার কথায় চলার জন্য বাধ্য হচ্ছে। আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসছে বিজেপি পার্টি পাওয়ার তারা ইলেকশন কমিশনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, চাপ সৃষ্টি করছে যত কম সংখ্যক পুলিং স্টেশনে পুনর্নির্বাচন করার জন্য, যার ফলে এই চাপের কাছে ইলেকশন কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে হেজিটেট করছে। কারণ আমরা বলেছি ইলেকশন কমিশনকে যে তোমাদের উপর আমরা বিশ্বাস করি সিদ্ধান্ত, কিন্তু এটা মনে করে আমাদের কাছে কিন্তু আদার অপশন খোলা আছে। ইলেকশন কমিশন যদি তার দায়িত্ব পালন না করে, পার্টির পাওয়ার রুলিং পার্টির কথায় আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের চাপে যদি অন্যায় করে থাকে, পুরো ইলেকশন যদি বাতিল না করে এবং কম সংখ্যা যদি পুলিং স্টেশনে রিপুল করার কথা চিন্তা করে, মানুষের গণতান্ত্রিক মানুষের আশাকে দাবিকে নকশাত করে, এই রাজ্যের মানুষ কোনো এভিডেন্সের দরকার হয় না। রাস্তাঘাটে পছন্দ যে কোনো জায়গাতে শুনুন আপনারা, সেই রিক্সাওয়ালা যে ব্যবসায়িক শিক্ষিত সবাই মুখে এক কথা ভোট দিতে পারেনি, ভোট দিতে পারে। সেই জায়গাতে নিশ্চয়ই এটা এই জন্য এখানে সমস্ত এজেন্সি আছে, তাদের প্রতি ভোট থাকবে। এই 11 তারিখের ইলেকশনটা ঠিক হয়েছে। সুতরাং আমরা আজকে ইলেকশন কমিশনকে দাবি জানাচ্ছি, সতর্ক করছি, যদি পার্টি পাওয়ারের চাপে কোন ইলেকশন না করে কম সংখ্যক পুলিং বুথে ইলেকশন করা, আমাদের কাছে খবর আছে দিল্লিতে পার্টি পাওয়ার বিজেপি চেষ্টা করছে প্রেশার প্লেসের 2 থেকে 250 পুলিং স্টেশনে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য, এবং সেই চাপের কাছে মাথা যদি নত করে, তাহলে আমরা একদিকে আইনের অবস্থান যেমন থাকবে, আমরা কিন্তু মানুষের কাছে যাব। ইলেকশন কমিশনের যদি এটা পরে যদি পুনর্নির্বাচন এবং মিনিমাম 850 করে আমরা দেখিয়েছি, আমরা বলেছি 850 কোথায় কোথায়, তাহলে তুমি দেখো ফুটেজগুলি যদি এর কম করে, তাহলে আমাদের অবস্থানগুলো আমরা ইলেকশন কমিশনকে সতর্ক করছি যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাবো এবং আমরা মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের ছিনিয়ে নিয়েছে, লুট করেছে। আমরা একটা ন্যাশনাল পার্টি, আমাদের এটা বড় দায়িত্ব এই গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে মানুষের প্রয়োগ করতে পারে, সেটা আমাদের দায়িত্ব। এবং সেটা যদি আমরা না করি, তাহলে আমরা মানুষের কাছে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত, সেজন্য এটা আমরা করবই। আজকে সেটা ইলেকশন কমিশনকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা পুলিং স্টেশনে ওয়েবক্যাম এবং সিসি ক্যামেরার যে ফুটেজগুলি ওনারা দেখছেন, সেটাতে মিনিমাম ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী এগুলি কাজ করতে হলে মিনিমাম 10 আওয়ার্স, সেখানে ওনারা দেখেছেন লেস দেন 9 আওয়ার্স। খুবই সূক্ষ্ম চাওয়াই করে নিশ্চয় সম্ভব এখানে এটা দেখান নাই, যাদের ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াকে নজরে সব না আসে, ওনারা বলেছেন লেস দেন 9 আওয়ার্স। এটা এমন হতে পারে কোনো স্টেশন হয়তো লেস দেন 1 আওয়ার ছিল, কোনো স্টেশনে লেস দেন 3 আওয়ার ছিল, কোনো স্টেশনে লেস দেন 5 আওয়ার ছিল, লেস দেন 9 আওয়ার্স থেকে দিন। ওনারা যদি সিসি ফুটেজ দেখেই থাকেন, তাহলে এক্সাক্ট টাইম আসবে কোনটাতে কখন। আমরা কিছু কিছু জানি 1টা দখল করে নেওয়া হয়েছে, কোথাও 3টা দখল করে নেওয়া হয়েছে, কোথাও 4টা দখল করে নেওয়া হয়েছে সিসি। সেই টাইমগুলো এখানে দেয় না, ইচ্ছে করে। আবার এখানে ওনারাই বলছেন Taktiklai obahe pati mene musaso ya presya hangke koto cobawa ongkhri mano tamne hinba lukurokbo ni luku phano samgo phrangai mania jaike bot angkha hangke BJP gobang bot bai chene thangnai hini bo saka 2019 ni beshi Lok Sabha chongmari sal thang asu thayo chongmani mungoi kiseke samose ngchibo application sal mariwo bot chengmani simi juda juda center legi ngmani kokcha jamutgi chongmari tangbide tang phangkrani thaniwo thangka CPIM dol
चौमारी रेगिंग अंखा आबुनि यागमारी मानजाखा सीसी कैमरा फुटेज नुगै लोकसभा चौमारी वहा कतर ब्रेन्डि ब्रेन्डि रंगति चौमारी अंगना कक्तंगमनि फिया अंगलिया हानि बागिनो बुटो बुटो रेगिंग अंखा आबुनि बागिनो एडीजी एनो लागति नोजखा आबो बानो यागमारी मानजाखा चौमारी वबसु जति रेगिंग अंखाना चौमारी अंगमने सालचि तो काwi thangbo chongmari commission tabu mungsa saya koktomathomani kuthumugo okok saka yaksidolni asu phang bijondor logi tongo CPIM ni haste tangphang kutom dasno khube kubundok kokna thani tahe chongmari na kok saka bijondor আমরা শুধু একটা বিষয় বলেছি যে 16 দিন পেরিয়ে গেল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার নির্বাচন যেটা প্রহসন করা হয়েছে সেই নির্বাচনের পরে 16 দিন চলে গেল এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন নেয়নি এটা আমরা বামফ্রন্টের তরফ থেকে আপনার কাছে জানতে চাই এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য তিনি বললেন যে প্রসিডিউর যা আছে সেগুলো এই সমিতি করতে হয়েছে এখন তিনি বলেছেন যে রিপোলিং এর ব্যাপারে এগুলো কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন তাদের কোর্টেই বল তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আমাদের যুক্তি ছিল 1 নম্বর যে 11 তারিখের পরে 12 তারিখে সিইও যখন সাংবাদিক সম্মেলন করেন তখন পশ্চিম ত্রিপুরার নির্বাচন সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অবাধ নির্বাচন হয়েছে তিনি বলতে পারেননি 1 2 নম্বর আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে পশ্চিম ত্রিপুরাতে যা হয়েছে ভোটাররা ভোট দিতে পারে নাই প্রহসন হয়েছে এইটাকে অভিজ্ঞতা এনে পূর্ব আসনের নির্বাচন যেটা 18 তারিখে হওয়ার কথা ছিল এটা 23 তারিখে পিছিয়ে নেওয়া হয় আরো নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন এগুলো আনার জন্য 3 নম্বর হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত ভিডিও ফুটেজ ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো চেক করা হয়েছে সিও কিছু বুথের নাম উল্লেখ করে দিল্লিতে পাঠিয়েছেন পত্রপত্রিকা উঠেছে রিটার্নিং অফিসার গত পরশুদিন সিইও কে লিখে পাঠিয়েছেন এই জায়গায় ইরেগুলারিটিজ হয়েছে এগুলো সবই প্রায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে আমরা বললাম যে আপনারা তো শুধু ক্যামেরার বেসিসে কোথায় ফুটেজ আছে কোথায় ফুটেজ নাই কোথায় ব্ল্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে কোথায় কত ঘন্টা ফুটেজ এই সমস্ত বিষয়গুলো বিচার বিবেচনা করেছেন নিশ্চয়ই এটা করার দরকার আছে যেহেতু সিসি জেনুইন ভোটার যেগুলো পড়েছে 81 পয়েন্ট সামথিং সব জেনুইন ভোটার না 50% অরিজিনালি এবং আমরা বামফ্রন্ট এবং সিপিআইএম এর তরফ থেকে আগে ভোটের দিন যেরকম আমরা কিছু বুথের প্রাথমিক খবর পাওয়ার ভিত্তিতে পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছিলাম এবং তারপরে সর্বশেষ 846টা পুনর্নির্বাচনের দাবি আমরা করেছি এখন যা ইনফরমেশন ইভেন ওনার অফিসেও নানান ইমেল ইত্যাদি আসছে যারা ভোট দিতে পারেননি আমাদের ক্যান্ডিডেট তিনি ঘুরছেন সব জায়গায় এবং এইটা শুধু ভিডিও ফুটেজের উপরে নির্ভর করে না যেহেতু আমাদের সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স তার যে মোবিলাইজ করার কথা তার যে প্যাট্রোলিং করার কথা যেটা সিইও এশিওর করেছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা নির্বাচনের আগেই আমরা গিয়েছিলাম
সেটা যথাযথভাবে হয়নি, এবং হয়নি বলেই ল অ্যান্ড অর্ডার আইজি রাজীব সিং ওনাকে সরানো হয়েছে ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে। আর কি প্রমাণ লাগে? এই যে ফার্স হয়েছে, আর কি প্রমাণ লাগে? দিল্লি থেকে বিশেষ সবিশেষ নানান ধরনের অবজারভার এসছেন, পুলিশ অবজারভার ছিল, অতিরিক্ত বা বিশেষ পুলিশ অবজারভার পাঠানো হয়েছে। এগুলো পাঠিয়ে টাটিয়ে এখন যদি এই জিনিস বলা হয় যে কোনো প্রিসাইডিং অফিসার, কোনো পুলিশ, কোনো নির্বাচন কর্মী যারা বুথে দায়িত্বে ছিলেন তারা কেউই সত্যি কথাটা বলছেন না, বা যেটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে এটা কর্পোরেট করছে না, এটা মিলছে না ওদের কথার সঙ্গে, ওদের ডায়েরির সঙ্গে। চংমারি উমা সাল গোবাং লাই থাঙ্গিব মুংসা কক জাবুই মায়াকো চংমারি কমিশন তাবু তাসা সাল থাং আচু থাयो হাকতরি ব্রেমনি ব্রেন্দিয়ারানো তুয়ে চংমারি উংতুন হুনাই কমিংরখা CPIM দলनि बखाक्तै কৈলাসহর এনে থানা ওসি আলমগীর হুসেনে তৈদুলমা বাই পুলিশ তে টিএসআর ব্রিন্দিয়া থানজাকে নাই রুতুনা অংখরে ব্রাউন সুগার তে ফেকজাংনাই ইবেলা ট্যাবলেট খবে খরক দক সিকলানা রমখা রমজানে খরক দক সিকলানি মুং ওংখা মোহাম্মদ আলিম আলী, মোহাম্মদ শামসের আলী, জোসেফ লার রুয়া দালং, দাংনুং ঝাঙ্গা দালং, মোহাম্মদ আব্দুল সালেক তে মোহাম্মদ শাহজাহান আলী এনে থানা আমচয় খবজাক সালথাং ইয়াল জাওয়ার কামিনি ওয়াহিদ আলীনি নগো ও খরক দক ন রমখা বরন থানে কাই ची बा ब्राउन सुगर पैकेट काई सारा बाची या बा टेबलेट मानखा मानजने खरक दरन दरबर नगर हर जगह ओबाय एमनति उनगति हांकोनि एसपी। कल हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कहीं पर कुछ NDPS का आइटम है, कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं जो कि उस NDPS आइटम से डील करते हैं। तो एक रेड कंडक्ट करी गई बाय पुलिस, तो उसमें 121 नंबर ऑफ याबा टैबलेट्स हमने सीज किया और 22 कंटेनर्स जिसमें हेरोइन है, छोटा छोटा कंटेनर, तो वो हम लोगों ने सीज किया है। इसमें 3 बाइक भी सीज करी है और 6 लोग अरेस्ट किए। तो यहाँ पर मैडम पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन था, वहाँ पर कुछ ऐसा रैकेट चल रहा है उत्तरांचल यानी PS में? एक्चुअली हमने ये टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्रग मैनेज और सोसाइटी, इससे जो यूथ है ख़ास तौर से उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो रही है, तो हम लोगों ने इस पे बहुत फोकस कर रखा है, तो जगह जगह सोर्सेज लगा रखे हैं। तो वी केम टू नो कि ऐसा एक जगह चल रहा है, तो वी कंडक्टेड दिस रेड एंड वी गॉट सक्सेस। इरेने थाने ओशी छका ओबाहाय नाय रुतुमो फन्ना छालो बचयो दंग हेनाय त्रिपुरा हासनि मुंगनां एबा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ने कसाम आम्पायर ताबुंनि BCCL नि वीडियो एनालाइजर सुबेंद्र भट्टाचार्य उमर बुरैची सामिया हरनिसिमि कमाजा आपनोति नुखुंनि बखाक्तै सालथां थानाव मिसिं दारि रजाखा सालथां थाना पुलिस मिसिं दारि माने सुबेंद्र भट्टाचार्य नगद थांगै नुखुनि बरबाय कक सालाइबा मुंसा कक थंमालिया सुबेंद्र भट्टाचार्य कमामाने कक तमा माने हासनि वासुकुरं बर कमां साबाख्या सालब्रम ब्रम हर दामचिनि बिसिंगनो बरनगो किफिल फायो पिया सा साल हर जरालाय थांगै नगो किफिल फालियानि बागै नुखुनि बरने खामि थिंना चेंखा मोबाइल बाइ करना नाइबो सुइच अफ मानखा अबाय पाते मानतै सुबेंद्र भट्टाचार्यनि बुफें साका ঘটনাটা দাদা দেখেন আমি সন্ধ্যার সময় গোটেজে আছি সুনকুমারবনিতে এখানে গোডাউনে আছি, তো ডিউটি সাইডে আইসি বাড়িতে আসার পরে মা কইতেছে যে দাদা বাড়িতে আইসে না, তো দাদা বাড়িতে আইসে না শুনে সেটা মা বলছে একটা ফোন করতাম, তো আমার মনে যে আমি ফোন করছি দাদা ফোন রিসিভ করছে, রিং হল কিছুক্ষণের মধ্যে রিসিভ করছে ফার্স্ট কলে, তো রিসিভ করার পরে দাদার লোক কথা হইলো মার এই মা জিজ্ঞেস কই আছো তাইছত না দিয়ে খাওয়া দাওয়া করছত না ওষুধ না তার মনে করো এখন এরপরে দিয়া সেটা জিজ্ঞেসে যে কই আছো, মা আমি আছি একটু দূরে, বাবা গাড়ি ঘোড়া আওয়াজ হইতেছে আয়া করিস তাড়াতাড়ি আর সাবধানে থাকতিস, আয়া করিস শেষ। আমি গেছি RMS চুমনি দোকানদারি সারলাম, সেটা 12টার দিকে আইছি, বাড়িতে আসার উপর পরে স্নান টান করে সেটা তখন দেখছি যে দাদা স্কুটারটা সাধারণত থাকে এই জায়গাটা, এই বারিন্দাতে থাকে, বারিন্দাতে নাই, তো আমি আর গেটটা লাগাইছি না, আমি ঘরে গেছি।
স্নান টান করলাম, স্নান টান সাইডে অপেক্ষা করতেছি। আমি জল টলা নিয়ে বাড়ির যে কাজটা এগুলি করতেছি, ওটা তো অপেক্ষা যে দাদা হয়তো আইব আইছে না দেখা তখন দিই যে বেশি হয়ে আছে, 1টা বাজে আছে। কারণ সাধারণত একটা অপেক্ষার পরে আয়া পুরোনো কথা, কিন্তু তখনও আইছে না। ফোন করলাম দাদার মোবাইলে, সুইচ অফ। তখন তো আমরা মাথা খারাপ হয়ে আছে, সুইচ অফ। এরপরে বারবার ট্রাই করতে সুইচ অফ। দাদার আরেকটা যে নাম্বার ওটাতে ফোন করলাম, সুইচ অফ। তখন থেকে তো আমরা মানে টেনশন আরম্ভ হয়েছে। মা ওই দিকে কান্দাছে, বুদ্ধি কান্দাছে, মানে আমি মধ্যে দিয়ে দাঁড়ায় অনেক কী করুন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে করতে দাদার এক বন্ধু ওটাই খেয়াল হয়েছে, তাই নিয়ে ফোন করছি। তাই নিয়ে ঘুমাইতেছিল, তো এরপর আরেকজন বন্ধু পাইছি, তাই নিয়ে রেসপন্স পাইছি। তাই নিয়ে বলছে না দাদার লোক তো দেখা হয়েছে না কী হয়েছে। তারাও সবাই মানে যেই শুনছে দাদার লোকের সবারই সম্পর্ক ভালো। Subin de boto chere ka mamane kokta mamane logi no sal thang thanani police nai rutuna chengkha pate manate sal thang thanani SI saka ঢাকা থেকে শুভেন্দু ভট্টাচার্য নামে 41 বছর একটা লোক মিসিং হয়ে গেছে আর কি। তো আমরা থানাতে তারা আজকে সকালে 10-11টার দিকে ইনফরমেশন দিছে, যথারীতি আমরা একটা মিসিং এন্ট্রি করাইছি। করানোর পরে আমরা তল্লাশি চালাইতে আছি বিভিন্ন রকমের। তো জয়নগর Subin de boto chere ka mamane ongkulugo musa kokda hujak tong abno nai rutuna bagino police kholawa ongkharja Punugai sal kathang pukul lupuna nai mana kebangai Ramnagar Rammodak mutai nok amchaya urumuro chanakha nok ari boro ni kok sijang ongkha kotorma pukul no hal luklai lupuna nakha nok phang saka hango tang phani koshime mananyo hal lupuna nakha pia obahai engmane koshu nai malia nok ari ni borok obahai engmanate nok phang johor lal pal no kokthumni bisinti singke bojai phirogi maya ange bak tei thangai pakha হ্যাঁ, আপনার কাছে তো পারমিশনের কাগজ দেয় সব দিকে কাগজ দিয়ে আমরা জলাশয় আমলেন নি এই জায়গাটা আমলেন নি Habang tang phani goshimeng mani pukhuri supuna nakha haini bage amchani boro shoishi bulai phunde hingke pia phunoma cholia abno tuino nok phangte amchani boro ni bisingo kokbanglai man nujakha amchani borok saka tumung hango tang phang goshimeng rukhe boro ni musa khamithi mukrei pia nok phang shoishi bulai phunudi reimalia ne bage bortola thana police bhai hal phungmani kasupake hane saka amchani boro হইলো ওইখানে একটা পুকুর ভরাট করতে চাইছিল। তো তার লেগা আমরা এলাকাবাসী সবাই মিলে আইছে, সবাই আমরা আছি, সবাই মিলে চাইছি যে এটা কি লিগেলি নিজ লিগেলে হয় তাহলে ভরুক। ওই এসডিএম পারমিশন দিছে, যদি এসডিএম পারমিশন দেওয়া থাকে পুকুরের, জানি তো এসডিএম পারমিশন দেয় না, যদি পারমিশন দেওয়া থাকে তাহলে ঠিক আছে ভরুক তারা, এতে কোনো আমরা মালিকে কি বললো আপনাদের? কাগজ আছে, কাগজ দেখিয়েছে আপনাদের? না না তারা কইছে রাত্রেবেলা থানার দেয়, আমরা কইছিলাম যে আমরা দেয় তো আমরা দেয় না থানার দেয়, আমরা কেন দেয় তো। মালিকের নাম কি? যেমন ওখানে আপনারা কইলেন যে কাগজ দেয়, তো আপনারা দেয় না কাগজ, বাইক উঠতে গেছে। উনি কি এই এলাকার? না না রামনগর 3 নম্বর কেডা এখন এলাকাবাসীর তরফ থেকে আপনারা কি চান? পুকুরটাতে ভরট না হোক, এটাই আর কি। আপদে বিপদে সবসময় যাতে মানে পুকুর একটা থাকলে মনে করেন যে বাড়ির পাশে হতে পারি একটা আগুন টাগুন লাগলো, এটা যেমন না হয়, একটা মানুষের সবাই বৃষ্টি হলে বন্যায় জলা। কদিন ধরে ভরাটের কাজ চলছে? ওই যে সামনেও একটা পুকুর ভরাট করছে, আর এটা 3 দিন হচ্ছে আজকে এক গাড়ি দুই গাড়ি করে আনতে অসুস্থ ভালো হয়েছে, আর আজকে বেশি ভালো হয়েছে, শরীর রোববার আজকে বন্ধ হয়েছে, তার জন্য আজকে মালিকে কি বললো? ওনার কাছে ডিএম এর পারমিশন আছে? হ্যাঁ, কিন্তু পারমিশন দেয়াইতে চান না তারা, পারমিশন আছে কইছে কিন্তু পারমিশন দেয় না তারা। Ramnagar amchayo asu kotor pukhuri mungsa goshimung kri supungna naima bagino nok phang kharai thanga hane salai tongkha amchani borok tabu nujana engkha kubi da shoi sui blai tong ebakha kri tetei tatal kok sawi nok phang obhai samung khlai tong sabsi কাগজ দিয়ে আমরা জানাবো জলাশয় আমলেন নি এই জায়গাটা আমলেন নি